भारत रे इंग्रेज मानकर जो अर्थनैतिक अवस्थाटा जो थिला ना भारत रे इंग्रेज माने 1757 रु 1857 पर्यंत जो रूल करिसंती ए काल भितरे से कौन कौन चेंजेस आनी भारत रे से कौन कौन तांकर जो नीति गुड़ाक से जो इंट्रोड्यूस करिसंती ताहा हमें देखिबा। ओके, जेपरी से कौन कौन करिसंती ना वाणिज्य नीति तांकर थिला, वित्त प्रवाह कहले कौन पिला माने जो संपत्ति आम भारत रे जेते सब अर्थ थिला से माने तांको देश को नहीं जाउतिले। ओके, परिवहन जोगाजोग उन्नति आनी एवं भू राजस्व नीति। ओके, लैंड सेटलमेंट जो लॉ माने थिला सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट आपण माने जानतु एग्जाम रे बहुत क्वेश्चन आसे भीतर। ओके, देखो भारत रे इंग्रेज इतिहास आमे कौन कौन पढ़िबा, इंग्रेज वाणिज्य नीति, वित्त निष्कासन किपरि होउतला, परिवहन जोगाजोग किपरि थिला, भू राजस्व नीति, रयतवारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त सब पढ़ीदेवा। ओके, देखो यहाँ हूँ मीडियम नोट किंतु आम स्टार्ट करवा। ओके, देखो पूरा मूलरू पढ़ेबी पिला माने आराम रे बुझीबे, पूरा बेसिक रु स्टार्ट करके एडवांस लेवल पर्यंत मु पढ़देबी। ओके, देखो भारत रे इंग्रेज इतिहास प्रथमे कौन होइची, देखो प्रथमे टाइम होची 1600 ख्रीष्टाब्द। ओके, 1600 मसीह कौन होइची इंग्लैंड रो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन रो रानी प्रथम एलिजाबेथ को ठारू सनंद प्राप्त कला, तापर भारत सह वाणिज्य कारोबार करने को आसी। इंग्लैंड रो ईस्ट इंडिया कंपनी गुटे जो थिला ना सेई कंपनी कौन होला ब्रिटेन रो रानी जो एलिजाबेथ थिले तांको ठारू गोटी सर्टिफिकेट प्राप्त कला। ये जो एलिजाबेथ रानी अछंती से ईस्ट इंडिया कंपनी को गोटे सर्टिफिकेट देले, गोटे प्रमाण पत्र देले जे तमे भारत को जाओ एवं भारत रे वाणिज्य व्यवसाय करो, सेठारे आम जिनिस पत्र गुड़ाक भल से बिक्री हे। ओके, तो से माने भारत को पुणी फेरी आसिले कारण से रानी को ऑर्डर पाइले। ओके, तापर जो भारत रे आसिले, भारत रे सेतबेले राजा किए थे जहांगीर थिले, पिला माने मोगल सम्राट जहांगीर थिले राजा। अधिकार प्राप्त होई भारत रे वाणिज्य कोठी मान स्थापन कले। ओके, जहांगीर कहले कि तमे करो एठारे। ओके, तो से माने विभिन्न प्रकार घर द्वार, विभिन्न प्रकार वाणिज्य कोठी मान निर्माण कले, माने तांकर बाजार निर्माण कले किपरि से माने सेल करिवे तांकर प्रोडक्ट। ओके, 1600 मसीह रु 1757 पर्यंत देखो 157 वर्ष होची ना एठारे 1600 रु 1757 पर्यंत 157 वर्ष। ओके, ये 157 वर्ष कौन कले से माने केवल गोटे वाणिज्य संगठन भली कार्य कले, केवल से माने केवल तांको द्रव्य बिकिले। ओके, केवल तांकर द्रव्य बिकिले, किछि एमिति काम कलेनी जद्वारा कि इंडियन माननकु क्षति पहुँचो, किंतु से माने कौन कले तांकर केवल प्रोडक्ट गुडी को सेल कले। ओके, किंतु जितेबले 1757 आसीगला 1757 रे कौन होगला पलासी युद्ध होगला जो थे इंग्रेज माने जीतीगले। ओके, से माने ओडिशार नवाब, बिहार नवाब एवं बंगर नवाब ये तीन जगार नवाब किए थे से सिराज औदौल्ला तांको परास्त करदे एवं भारत रे इंग्रेज शासन रो मूलदुआ किए पकईले लॉर्ड क्लाइव, से इंग्रेज रो मुख्य थिले गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, से पकईले इंग्रेज शासन से स्टार्ट कले। ओके, यहाँ हूँ बेसिक पिला माने मु समस्त को कहीदेली कि किपर इंग्रेज माने तांको देशर भारत को आसिले। से माने प्रथमे ब्रिटेन रू जो भारत को आसिले एलिजाबेथ को ठारू गोटे सनंद प्राप्त कले, देन भारत को आसिले। भारत रे राजा थिले जहांगीर, जहांगीर स्वाक्षर कले एवं 1600 रु 1757 पर्यंत गोटे वाणिज्य कोठी परि गोटे कार्य कले बा तांकर प्रोडक्ट केवल सेल करुले, आदान प्रदान करुले, तांकर वाणिज्य करुले केवल। ओके, देन तापर जितेबले आमर एटा सरीला 1757 गोटे युद्ध है जोटा हूँ पलासी युद्ध, जो थे कि बंग बिहार ओडिशार नवाब थिले सिराज औदौल्ला तांको परास्त करिकी लॉर्ड क्लाइव कौन कले इंग्रेज शासन मूलदुआ पकई केबे 1757 रे। ओके, यहाँ हूँ हिस्ट्री। देन देखा 1764 कथा बक्सार युद्ध है से बंगलार नवाब कीर कासिम, अयोध्यार नवाब किए थे सुजाउदौल्ला मोगल शासक शाह आलम द्वितीय को परास्त कर 1765 आलाहाबाद चुक्ति बल ब्रिटिश बंग बिहार ओडिशार देवानी अर्थात कर आदाय कर क्षमता पाइले। ये कन्फ्यूज हम ना पिला माने यहाँ कन्फ्यूज मुझे केवल लिखिदी। ओके, एठा किछि बुझीबार नाही, एठार एतिकी बुझंतु कि ब्रिटिश माने कोन कले ना बंग बिहार ओडिशार जो देवानी माने होची तांकर जो खजना आदाय करिवार राइटटा अधिकारटा कि माने पाइले क्यों ना पाइले इंग्रेज माने पाइगले। ओके, तो से कर जो आदाय करथिले तार क्षमता इंग्रेज माने जेतले पाइले तो कौन है तापर एठारे कौन होगला
ରୁଲ୍ ଚାଲିଲା କାହାର? ଇଂରେଜ ଶାସନର ରୁଲ୍ ଚାଲିଲା ପିଲାମାନେ 1757ରୁ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ରୁଲ୍? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରୁଲ୍ ଚାଲିଲା। ଓକେ, ପଛେ ପଛେ କ୍ରାଉନ୍ ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ +2 ସିଲାବସ୍ରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଇଂରେଜ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? 1600ରୁ 1757 ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ସେମାନେ କ'ଣ ଲୁଗାପଟା, ମସଲା, ଚମଡ଼ା, ନୀଳ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସରଞ୍ଜାମ ଯଥା ପଶୁମାନଙ୍କର ସିଂହ ଆଦି କିଣୁଥିଲେ ଓ ତାକୁ ବିଦେଶରେ ବହୁ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କି ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତରୁ ନେଉଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ କମ୍ ଦାମରେ କିଣିକି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜା ସାମନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ। 1757ରୁ 1857 ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କମ୍ପାନୀର ଲାଭ କରିବା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ କମ୍ପାନୀର ଲାଭ କରିବା, ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଭାରତରେ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି କମ୍ପାନୀର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଭାରତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧରି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁଠିକୁ ଆସିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧରି। ଏ ଯେଉଁ 1757ରୁ 1857 ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ? ଯେତେବେଳେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ 1757ରେ ହେଲା, ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ତାର କିଏ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ, ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ 1757ରୁ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଓକେ, ମୁଁ ନୋଟ୍ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆରାମରେ ଯାଇକି ନୋଟ୍ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଘରେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଓକେ, ସବୁ କିଛି ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବେ। 1757ରୁ 1857ର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର, ଆମକୁ ସବୁ ପାୱାର ମିଳୁ, ଆମେ ଆଉ କାହାରିକୁ ସେ ପାୱାର ଦେଉନାହିଁ। ଓକେ, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ତା'ର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦୃଢ଼ତର ହେଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୈନିକ ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମାନେ 3ଟି ଡିଭିଜନ୍ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ବିହାରରେ, ମାଡ୍ରାସରେ, ବମ୍ବେରେ ଏମିତି କିଛିଟା ଡିଭିଜନ୍ କରିକି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ବସୁଥିଲେ ଆମର ବଡ଼ ନବାବ, ଯିଏକି ନବାବ ତ କହିବନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଓକେ, ଭାରତୀୟ ବୁଣାକାର ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଇଂଲିଶରେ ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ କହନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତୁମେ କେବଳ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ, ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ବିକିପାରିବନି, କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ। କିନ୍ତୁ କିପରି? ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ କର ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯେତେ ବି ସବୁ ବୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘର ଥାଇ, ସେମାନେ ଆଉ ବାହାରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିକି ପାରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିକିବେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବିକିବେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ତାହାକୁ ବହୁତ ହାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲାଳସା। ବହୁତ ଖରାପ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମଜୁରୀରେ କମ୍ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା କମ୍ ମିଳିଲା ଏବଂ କାମ ବହୁତ ମିଳିଲା। ଓକେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇକି, ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆମର ଏଠାର ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚାର୍ଟର ନିୟମ 1813 ମସିହା ପରେ ଭାରତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବ୍ରିଟେନର ଅଧିକାରରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାରତ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବଜାର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ଭାରତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ବଜାର ହେଇଗଲା। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଦେଶ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସୋନେ କି ଚିଡ଼ିଆ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ହିନ୍ଦୀରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ବଜାର ହେଇଗଲା।
ମାନେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଣିବେ ବ୍ରିଟେନ୍ ନେବେ, ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଆଣିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକିବେ। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଭାରତ ଗୋଟେ ବଜାର ହେଇଗଲା। ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜ ଥିଲେ। ତ ସବୁ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ପାଖରେ ରହିଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ କରିପାରିବ ଦେଶରେ। ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, କ'ଣ ହେଲା, ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆମେ ଆମର ଆମେ ବୁଣୁଥିଲେ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀମାନେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଓକେ, କମ୍ପାନୀ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିଲା, ଶିଳ୍ପୀ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଭାରି ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଓକେ, ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କଲେ, କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ର ମେଟେରିଆଲ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, କେଉଁମାନେ, କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍କୁ, ଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କର। ଓକେ, କାରିଗରମାନେ ହତାଶ ହେଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାରଣ କାମ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା କମ୍ ଅଛି, ର ମେଟେରିଆଲ ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ପରିମାଣ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ। ଓକେ, ଭାରତ ଇଂରେଜ ଉଦ୍ୟୋଗର ଉପନିବେଶ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ବ୍ରିଟେନ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇଲା। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଠାରୁ ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଯାଉଥିଲା ନା, ସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଭାରତରୁ ଗଲା ଏବଂ ଭାରତ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଭାରତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଇଗଲା, ଉପନିବେଶ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବଜାର ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ବଜାର ହେଲା ଭାରତ। କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ମାନେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ କେବଳ କ'ଣ କରାଗଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ସେମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ତ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ଓକେ, ଝୋଟ ଏମିତି କିଛିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ପଇସା ବେଶୀ ପାଇବେ। ସେ ଫସଲ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଦେଉଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଭାତ, ଡାଲି, ଓକେ, ଶସ୍ୟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୀଳ। ଓକେ, ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପଇସା ଦେଇଥାଏ, ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ପଇସା ଦେଇଥାଏ, ଏଇଟା କେବଳ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଇସା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହି ଜିନିଷ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରାଗଲା, ମାନେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଭୁକମରି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଫ୍ୟାମିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ଓକେ, ତ ସେମାନେ କେବଳ ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ, ଓକେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଓକେ, ରେଭେନ୍ୟୁ ରହିଲା, ଜମି ରହିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇ ଜମି ସେମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କୃଷକମାନେ ତାହା ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ତେଲ। ଓକେ, କପା, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଅଫିମ, କଫି, ଚାହା, ଝୋଟ, ନୀଳ, ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରାଗଲା। ଓକେ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅବିରତ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ। ବିତ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପଇସା। ମାନେ ଦେଖୁଛ ତ, ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଇସା ଯାଉଛି, କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି। ଓକେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଭାରତରୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସବୁ ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଯାଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି। ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରଜା ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ରଜା, କାରଣ ଦ ଓନ୍ଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡର ସବୁ ପାୱାର ଅଛି। ତ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏତେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଛି ବ୍ରିଟେନ୍କୁ, ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଉଛି, ପଇସା ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଅର୍ଥ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲା। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭାରତ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇଲା ନାହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ। ଟିକସ ଆଦାୟକାରୀ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଟିକସ ସବୁ ଆଦାୟ ହେଲା କେଉଁଠାରେ, ଭାରତରେ ଆମର କ'ଣ ରେଭେନ୍ୟୁ ଚାର୍ଜ ହେଲା, ଭାରତରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, କର ଆଦାୟ କରାଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠି କରାଗଲା, ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଓକେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡର ସମ୍ପତ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବୋହି ନେଲେ। ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ନୀତି ଭାରତକୁ ଦରିଦ୍ର କରିନେଲା ପିଲାମାନେ।
ମୁଁ ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବେ ବୋଲି। ଓକେ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖାଗଲା, ଶିଳ୍ପର ପତନ ହେଲା, କୃଷିର ପତନ ହେଲା, କାରିଗରଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଇଂରେଜ ଏକଚାଟିଆ ନୀତି ଆସିଗଲା, ବିତ୍ତ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପଇସା ପ୍ରବାହ ହେଲା ଭାରତରୁ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ରେଭେନ୍ୟୁ। ଓକେ, ଆମ ଟ୍ରେନରେ ନେଲେ ସେମାନେ ପଇସା ବହି ବହି। ଦରିଦ୍ରତା, ଅଣନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ପଭର୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଫ୍ୟାମିନ୍ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଜାଣୁଛ ତ। ବାଣିଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରିବହନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ମାନେ ସେମାନେ କିଛିଟା ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ରେଳପଥର ବିକାଶ କରିଥିଲେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଟେଲିଗ୍ରାଫର ସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଫୋନ୍ର ସୁବିଧା ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ରେଳପଥ ମାନେ କ'ଣ, ରେଲ୍, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ରେଲ୍ ଚଲେଇଥିଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାଫ ମାନେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମେସିନ୍ଟା ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ ପ୍ରଥର ମାନେ ଡାକ ଚିଠି ପଠାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଓକେ, ଏଇସବୁ କିଛିଟା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ କି ସେମାନେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ଭାରତରେ, ମାନେ ରେଳ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଡାକ ପ୍ରଥା। ଓକେ, ଏଇ ତିନୋଟିର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆସିବା ଫଳରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବିତ୍ତ ନିଷ୍କାସନ। ପିଲାମାନେ ବିତ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ନେଉଥିଲେ। ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅବିରତ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଥିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ବୈଷୟିକ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭାରତର ଜାତୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଭାରତରୁ ବିତ୍ତ ନିଷ୍କାସନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟେନକୁ ଯେଉଁ ବି ଅର୍ଥ ଗଲା, ତାହାକୁ ଆମର ଭାରତର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଭାରତର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରୁ ବିତ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଭାରତକୁ ନେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବା ଭୌତିକ ପାଉଣା ଦେଉନଥିଲା। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବ୍ରିଟେନକୁ ତ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନ ଭାରତକୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲା। ଓକେ, କିଛି ଦେଉନଥିଲା, ଭାରତ କିଛି ପାଉନଥିଲା। ବିତ୍ତ ନିଷ୍କାସନର ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ବିଦେଶୀ ହୋଇ ରହିଲେ, କୌଣସି ଯେଉଁ ବି ଅର୍ଥ ଭାରତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରୁନଥିଲେ, ଭାରତରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଓକେ, ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଶାସକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସୁଲ କରୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ନିଜ ଦେଶର ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନାଲ, ରାସ୍ତାମାନ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରସାଦ, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଳାସ, ବ୍ୟସନ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ପଇସା ନିଜ ଦେଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଭାରତର ପଇସା ଯାଇକି ବ୍ରିଟେନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, କହିଲେ ନ ସରେ। ଓକେ, ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ'ଣ ଏଠାରେ ଅଛି। 1758ରୁ 1765 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରୁ 60 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ 1765 ମସିହାରେ ଆଦାୟ କରିଥିବା ମୋଟ ଜମି ଖଜଣାର ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ। ଓକେ, ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରୁ ଇଂରେଜମାନେ। ବ୍ରିଟେନରେ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇକି ପୁନଃ ଗଠିତ କରିକି ସେମାନେ ଆଣିକି ଭାରତରେ ବିକୁଥିଲେ। ଓକେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେଟା ତିଆରି କରି ଏହି ଅର୍ଥ ଭାରତ ବଜାରରୁ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ପ୍ରଚୁର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ବ୍ରିଟେନରୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, 1765ରୁ 1770 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ବା ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରାୟ 33% ଆୟ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଦାନରେ ଭାରତକୁ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ଏଲେନ୍ ବୋରୋଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ବାର୍ଷିକ 20ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଏହି ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟେନକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ତାକୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲେନ୍ ବୋରୋ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ବାର୍ଷିକ 20ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ବ୍ରିଟେନକୁ ଦେଉଛି ଏହି ସମୟରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ବିତ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କିପରି ଘଟୁଥିଲା, କିପରି ଘଟିବ ପିଲାମାନେ। ବିତ୍ତ ନିଷ୍କାସନ ଯେଉଁ ଆମର ନେଇଯାଉଥିଲେ କପା, ଆଖୁ, ତୈଳବୀଜ, ଝୋଟ, ଲୁହାପଥର, ନୀଳ ପ୍ରଭୃତି କଞ୍ଚାମାଲ ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦାମରେ କିଣାଯାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଜଳ ଜାହାଜମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ସହରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଉନ୍ନତ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଭାରତରୁ ବ୍ରିଟେନ ଯାଉଥିଲା, ବ୍ରିଟେନରୁ ଭାରତ ଆସିକି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା।
एठारू से बोट्रे नौले विभिन्न प्रकार डंगारे नौले विभिन्न प्रकार जल माध्यम नौले किंतु बहुत कम पैसा से दौले जल माध्यम नहीं एवं से आणिकी भारत में बहुत दाम विक्रय करते। ओके द्वितीयतः इंग्रेज मान व्ययबहुल खर्चर अधिकांश भाग स्थानीय भारतीय तहबिल भरणा करुले। तृतीयतः ईस्ट इंडिया कंपनी धार कर अजस्र अर्थर शुद्ध मूल बाबद देय भारतीय बासी भरणा करुले। निजर सुविधा प्रतिरक्षा पुलिस गमनागमन विस्तृत अमलातंत्र वाणिज्य आदि क्षेत्र में भारतर शासक मैंने व्यय करुवा अमाप अर्थर भार भारतीय मान लदी दौले। ओके सबू जिनिस इंग्रेज मैंने निजपाई करुले माने कौठाकू जो जीवाक भी हुए से माने ट्रेन रे जाउतले मध्य से माने भारतर टंका नहीं जाउतले। ओके कौन जगह जदि से माने बुली मध्य जाउछंती कौन जगह गमन मध्य करुछंती तो भारतर टंका सेटारे खर्च होउतला। ओके नेक्स्ट आम पढ़ा पिला माने नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा वित्त निष्कासन रे आर्थिक प्रभाव गुड़ाक कौन कौन देखा देता। ओके आर्थिक प्रभाव गुड़ाक कौन कौन देखा देता से नेक्स्ट वीडियो रे पढ़ा से पर्यंत विदाय दिंतु एवं चैनल को गोटे नुआ थर आसी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे टेलीग्राम जाके जॉइन हूँ मु नोट को मुझे सेटारे शेयर करदेवी से पर्यंत विदाय दिंतु रही जय जगन्नाथ।